और सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਤੌਹੀਦ ਚੱਠਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਾਣਿਆ ਲੋਹੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਔਰ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲਵੀਏ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਕੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੁਛ 712 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੈਂਡ ਜਿਹਦੇ 7 ਦਰਿਆ ਹੋਣ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਆਬ ਬਣੇ, ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੜੱਪੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੱਕ, ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰੀ ਮੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ? जी मेहरबानी। अच्छा, ये ऐसा एक त्यौहार सी कि दोबारा सैलीब्रेशन वाल टुरिया पंजाब च, जिवें तुसीं दस्सिया है कि भाई ਚੱਠਾ साहब ने शुरू किया। अच्छा, लेकिन इहदे नाल नाल ना कुछ भुलेखे और कुछ बाद तारीख दे विच जिहड़ियां गलतां सन, उन्हां दी वजह तो अग्गा पिछा हुंदा रहा। सब तो पहले तो पंजाब जिहड़ा है, अगर तुसी वादी सभा विचों मिलण वाले बंदे वर्गे जिहड़े कोई ढांचे ने उन्हां नूं वेखो तो करोड़ां साल पुराने ने। अच्छा, वो एक नामालूम तारीख है, लेकिन ये गल सानूं जरूर दस चलती है कि इस धरती उत्ते करोड़ां नहीं तो लखां वरियां तो बंदा और उनका जीवन एक तहजीब की सूरत दे विच वसदा सी जी। अच्छा, दूजी गल ये है कि एक हुण लफज मैं वरतन लग्या मिथ। हुण मिथ तो साडे कोल जिहड़े माणे लै जांदे ने वो एक बिल्कुल एवें कि ये खबरे किधरे देवा देवतियां दे नाल जुड़िया होया लफज है। मिथ कहानी हुंदी है, लेकिन जिवें जिवें इंसानी समाज अगां नूं टुरदे ने, वो बहुत सारिया शैवां दे बारे अपने उस वेले की विजडम जिहड़ी है और अपने इलम ने उन्हां नूं उन्हां दे विच परोंदे ने। और किसी भी समाज नूं मिथ तो बगैर तोड़ के वेखोगे तो अद्धो राणा रह जांदा है। साडे कोल सब तो पहली जिहड़ी लोहड़ी के बारे गल मिलती है वो बड़ी साइंटिफिक है मिथ के अंदर भी। यानी इनू एक बार मौसमी त्यौहार और दूजे नूं सूरज देवता की पूजा नाल भी जोड़िया गया, लेकिन असल दे विच ये पोह दे अखीरले दिहाड़े जिथे सूरज आदा सफ़र करता होया नार्थ नूं टुरदा है, यानी एक खास थां ते मुड़ के फिर उत्थों दिन वड्डे होने शुरू हो जाते हैं और गर्मी वाल टुरदा है। ये पॉइंट जिहड़ा है ना, उस पॉइंट नूं मानना जिहड़ा है उन्होंने लोहड़ी के तौर पर शुरू होया। अच्छा, इनू क्योंकि जदों मिथ तो शैवां अगां नूं टुरदियां गईयां और नाल नाल समाज जिहड़े ने वो तरक्की वाल टुरदे गए, तो फिर पंजाब वो थां है कि जिथे मज़े की गल है कि वेदां के अंदर भी मौजूद है कि असी ऋग्वेद के अंदर है कि असी पंजाब एक ऐसी धरती वेखी जिथे मक्खियां तो बगैर गुड़ पैदा होंदा है। यानी साडे कोल गन्ना मौजूद सी, साडे कोल मक्खियां तो बगैर शहद पैदा होंदा है, सॉरी साडे कोल गन्ना ते गुड़ मौजूद सी। सो इस फसल के नाल भी इनकी जुड़त मौजूद है। यानी जिस वेले तो हुण साडे कोल ना 6 रुत्तां ने पंजाब दियां, सारे ही जानने असी। अंग्रेजी महीनों ने आके उन्होंने 4 कर दिता, तो विचकार उर्दू वाले को बार खज़ां वो जो था वो ऐसे हो गया।
लेकिन साढ़े को सावन भाद्रू अस्सू कत्ते मगर को दो दो महीनों की एक एक रुत है और कदे भी जेठ हाड़ की गर्मी सावन भाद्रू वर्गी नहीं होंगी और बंदा जिहड़ा है वो किहड़े वेले किहड़ियां हवावां चलदियां ने किवें दे जोग्राफीए चू गैसिस और बाकी मजाज नूं किवें मुतासर करदियां ने इनके उत्ते वेखना होवे तो साडे 12 माह भरे पए ने सो 6 रुत्तां ते 4 मौसम 4 त्यौहार सॉरी नंबर 1 त्रिंजन त्रिंजन आंदा है साडे कोल जिहड़ी अस्सू कत्ते हैं उंदी रुत विच जिसले अग्गू पाले आ रहे ने ते उत्थे रूह कत्ती जा रही है। फिर साडे कोल दूजा जिहड़ा आंदा है वो आंदा लोहड़ी लोहड़ी साडे कोल पोह दे आखरी दिहाड़ियां च जिथे ठंड नूं रब रखा आखण लई और गर्मी के दिनों नूं जी आयां नूं आखण दे लई जिहड़ा पॉइंट बनता है उहनूं मनाया जाता सी। इस तो बाद साडे कोल बसंत है वो तुहानूं पता है बहार दा जिहड़ा एक और फुल्लां दा और उहदे विच सारे गीत और चेतर जिहड़ा है वो जुड़िया होया है और मजे की गल है कि चेतर च जिहड़ा पत्ता फुटदा है वो सावन च आके भरपूर जवान हुंदा है। यही वजह है कि साडे कोल वसल जिहड़ा है ना कि महबूब नूं मिलन दी आस वो सावन च चौखी है और मीह नाल जुड़ी हुई है, वो दसंबर नाल नहीं जुड़ी हुई। यानी दसंबर आ गया मैं मर गया यह सारियां गल्लां पंजाब च नहीं हैगियां सन, ये सावन नाल जुड़ियां हुई सन। अच्छा हुण इसे तरह ही अगला हाड़ी यानी मैं 4 गिनवाए ने त्रिंजन लोहड़ी और बसंत यानी चेतर और उस तो बाद हाड़ी ये 4 का सर्कल पूरा हुंदा सी। इस तो बाद फिर दुल्ले वाली जिहड़ी रीत है वो भी उन्हां त्याड़ियां च हो गई और लोहड़ी च उहनूं भी गाया जान लग पिया और इवें कुछ बाद च बन गई यानी मैं उहदे उत्ते मेरे ख्याल नाल कुछ जी जी हाँ कोई ना ही कविए क्योंकि ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 900 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਗਵੈਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਲਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਟੈਕਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝੁੰਮਰ ਹੈ, ਝੁੰਮਰ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ, ਹੱਸਣ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵਾਂ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੁੜਤ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਟਰਮ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਠੱਪੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਕੰਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਮੌਜੂ ਰਾਹੀਂ ਥੀਮ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਵਲ ਚੋਖੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਚਾਵਲ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬੜੋਲੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਪਿਛਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜਰਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਟੱਕਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੱਕਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੱਕਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਗੱਚਕ ਜਾਂ ਉਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਜਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਹਾਸਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੇਕਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਵਣ। ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਇਵੇਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੁੰਗੜ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ T.S. Eliot ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਟਾ ਤੇ ਤਗੜਾ ਤਣਾ, ਢੇਰ ਸ਼ਾਖਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੱਤੇ ਤੇ ਘਣੀ ਛਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 90 ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਦਤ ਬੜੀ ਲੋੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਤ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਰੀਤ ਤੇ ਆਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿੱਦਤ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰਨਿਆ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੁੱਟੇਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਡਰਨ ਅਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵੀਏ ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 5 ਮਿੰਟ। ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਖੜੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਕਦ ਟੈਕਸ, ਔਰ ਨਕਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਾਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਸੱਟੋ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਸਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੇ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਅਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ,
ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਫਾ ਸੇਬ ਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਫਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਲਈ ਜੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਖਤ ਖੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਰੀਤ, ਆਪਣੀ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜੁੜੋਗੇ ਉਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵਣ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੋਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਡਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬਡਾਵਾ ਜਿਹਾ ਚੋਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਣਵਾਈਏ ਤੇ ਗਿਣਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 2 ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਉਹ 2 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਐਡੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਟੁਕੜੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੂਰਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਅਰਬਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਰਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੇ 60,000 70,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 50,000 ਦੀ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਰ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਚੁੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਵੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾਅਰਾ ਮਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਾਲੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ, ਤੇ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਖਤਰੇ 'ਚ ਐਚਈਸੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਪਤਨ ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾੜੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੁਗਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਔਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ, ਇਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਪਤਨ ਵੀ ਅੱਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਕਾੜੇ ਵੀ ਅੱਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ ਅੱਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੱਕ ਅੱਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਅਟਕ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।